ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ظفر اللہ شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شاہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے، جی فرمائیں۔ اچھا، بہت شکریہ کال لینے کا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ میں ابھی چونکہ سفر میں تھا تو رکا ہوں، تو ٹائم چونکہ آپ نے چینج کر لیا، تو پہلے میں 4 بجے کا آپ نے کیا، پھر آپ نے 1 بجے آ گئے۔ جی جی تو ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے آپ کی پروگراموں میں حاضر ہوں، میرے خیال یہاں جری اللہ صاحب ہیں جی؟ جی جی موجود ہیں جی، میں موجود ہوں۔ ان کی ایک عادت ہے کہ یہ مائک کو میوٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو مائک کو میوٹ کرنا ہے یہ اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ آپ جب کسی کو بات کرتے، ہاں ان کی بات غلط ہے تو آپ بعد میں اس کو رد کریں علمی طور پہ، اخلاقی اعتبار سے شائستگی کے ساتھ، لیکن میرے نزدیک یہ بد اخلاقی ہے کہ کوئی کال پہ بات کر رہا اور آپ اس کی بات میوٹ کر دیں اور آپ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھیں کہ جناب میں زیادہ ذہین سا اور فیوچر میں جو کچھ بات یہ کہنے والا ہے میں نے اس کو پہلے پک کر لیا۔ تو یہ جو چلاکی ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ میری گزارش ہے۔ شاہ صاحب ایک بات میں آپ کو میں بیان کر دوں، آپ کو شاید علم نہیں ہوگا، بات یہ ہے کہ جری بھائی کے چونکہ خود بھی لائیو پروگرام کرتے ہیں، اور جب آپ کے پروگرام میں ایک صاحب آئیں اور وہ معین وہی بات کر رہے ہوں جو آپ کے پروگرام میں انہوں نے کی ہے، تو ہر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات کہاں جائے گی، اور ڈیزرٹ فاکس صاحب وہیں پہ پہنچے جہاں پہ جری بھائی نے بات کی تھی۔ اچھا ایک بات یہ ہے، میری آپ سے ایک گزارش ہے، آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں جزاک اللہ، لیکن پچھلی دفعہ بھی آپ نے اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا میرے بھائی۔ دیکھیں میں بھی پھر آپ کو جی میں بھی کہہ سکتا ہوں شاہ صاحب کہ آپ ہمارے دوستوں کو آ کے کہہ دیتے ہیں کہ مائک نہ کرو۔ جب آپ ہوسٹ کرتے تھے تکبیر ٹی وی پہ تو آپ تو ہماری کالیں دھڑ دھڑ کاٹ دیے کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پہ یہ مقابلہ بازی کے لیے نہیں یہاں بیٹھے ہوئے، آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، جزاک اللہ۔ جری بھائی مجھے پتا ہے آپ نے کوئی بات کرنی ہے، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں شاہ صاحب سے وہ جو آج کا ٹاپک ہے حیات عیسیٰ کے اوپر، مجھے یقین ہے کہ شاہ صاحب کوئی آیت قرآنی ڈھونڈ کے لائے ہیں جس میں یہ موجود ہوگا کہ زندہ جسم سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، تو مجھے اجازت دیں میں ان سے وہ آیت پوچھ لوں۔ اوکے جی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جری بھائی۔ جی شاہ صاحب فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ نے کہا جی ڈھونڈ کے لائے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہاں یہ جو آپ کا جملہ ہے نا ڈھونڈ کے لائے ہوں گے، آلریڈی موجود ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں۔ قرآن مجید حق کی کتاب ہے، حق کو سپورٹ کرتا ہے، حق کی بیان کرتا ہے۔ تو یہ آپ کا کہنا کہ ڈھونڈ کے لائے ہیں، میں نے ایک آیت پر آپ سے گفتگو ہوئی تھی اور آپ نے اس حوالے سے آپ کا یہ آگے سے کہہ دینا کہ جی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس سے بات نہیں بنتی، وہ تو جو فریق مخالف ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ آپ میری بات کا رد کر دیں گے، میں آپ کی بات کا رد کروں گا، اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہتے رہے کہ جی شاہ صاحب مجھے مطمئن نہیں کر سکے تو یہ کوئی ایسی وزنی بات نہیں ہے۔ تو میں ابھی کچھ دیر 10 منٹ پہلے آپ کی گفتگو سن رہا تھا آپ حضرات کی، تو یہ ڈھونڈ کے لانے والی بات نہیں ہے، قرآن مجید میں موجود ہیں آیات مقدسہ جس سے حیات عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کا اثبات ہے۔ یہ جری اللہ صاحب ان سے جو ہے وہ سورہ زخرف کی آیت انہ لعلم للساعہ اس پہ کلام ہو رہا تھا، تو میں نے گفتگو کی تو انہوں نے میرا مائک پچھلی گفتگو میں میرے خیال میں یہی آپ کا چینل تھا جس پر انہوں نے میری آواز کو میوٹ کر دیا تھا۔ تو ایک تو میں یہ گزارش کروں گا، باقی آپ نے کہا جی ٹی وی پر آپ کی جتنا ٹائم ڈاکٹر صاحب دنیا کی تاریخ میں آپ کا جو چینل ہے نا ایم ٹی اے کا لائیو، اس میں کالر کی بات کتنی کرنے دیتے ہیں یہ آپ کے ریکارڈ میں، یہ واحد یہ فقیر تھا کہ جس نے آپ حضرات کو اتنا ٹائم دیا ہے
और जब आप डॉक्टर साहब मुसलसल काटी कब जब आप मुसलसल 10 मिनट बोलते रहते थे तो फिर एक फॉर्मेट है, टीवी है, ये सोशल मीडिया के जो उसूल व ज़वाबित हैं वो मुख्तलिफ हैं, या आपके पास खुला टाइम है, वहाँ एक महदूद टाइम होता है टीवी पर। तो इस एतबार से आप ये कहो जितना टाइम आप लोगों को दिया गया है टीवी पर उतना शायद मुसलमानों को ना दिया गया हो। तो पिछली जो गुफ्तगू की है उस पर आप चूंकि मैंने अर्ज किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम युकल्लिमुन्नासा फिल महद व कहला, वो पंगूड़े में बात करेंगे और कहूलत में। तो मैंने पिछले नशिस्त में भी गुजारिश की थी कि किसी और फर्द के बारे में कहूलत को बतौर ख़ास कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ईसा अलैहिस्सलाम आम और है, ख़ास और है। ये ज़हन में रखिएगा कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ख़ास शख्सियत है, आम नहीं है। आप आम का क़ियास ख़ास पर करते हैं, यहीं से आप हज़रात को मुगालता लगता है। एक तो ये बात थी कि उसमें जो कहूलत है वो मेरी बड़ी पुख्ता दलील है कुरान मजीद से। किसी और नबी के बारे में मुझे पूरे कुरान में दिखा दें कि इस अंदाज में अल्लाह ताला ने बात की हो, तो ये फिर ये है कि ये नहीं बनता कि वो 50 या 120 साल में, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल की जिंदगी का तज़किरा कुरान मजीद में है कि वो तबलीग करते रहे। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो 2000 डबल ही हुआ ना नूह अलैहिस्सलाम से। जब वो दोबारा आएंगे तो तब ये एक मोज़ा बनता है। महद में कलाम भी अल्लाह पाक बयान कर रहा है और कहूलत में भी। कहूलत जो है वो अगर 120 में तो आम आजकल भी जो बात कर जी बोलिए साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं, वो जो आयत थी ना वो उसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है, अवाम तक वो गुफ्तगू पहुंच चुकी है। अवाम ने जो डिसाइड करना है उनको मेरा ख्याल हमें ये हक देना चाहिए कि वो डिसाइड करें। वो तकरीबन 7000 लोगों ने वो गुफ्तगू अब तक सुन ली हुई है। अच्छा, क्या उसके अलावा आपने सूरह ज़ुखरफ का जिक्र किया है, उसमें से उसमें भी कोई आयत है जो आपके नज़दीक ये बयान करती हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठा लिए गए थे? मैं अर्ज करता हूँ कि पिछली दफ़ा वो मशहूर भट्ट साहब थे, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी और जरीउल्लाह साहब ने मेरा माइक म्यूट कर दिया था। हालांकि वो उनसे पूछिएगा कि वो भी गुफ्तगू कर रहे थे, मैं गुफ्तगू कर रहा था, वो मेरी बात को वो भी काट रहे थे, मैं भी गुफ्तगू को काट रहा था। तो एक क्वेश्चन, एक मुकालमा हो रहा था। तो जरीउल्लाह साहिब ने वहां पर मेरे माइक को म्यूट किया, जिस पर मैं एहतजाज कर रहा हूँ और नोट करवा रहा हूँ। आप बात बयान करें। अब आप लोग अगर कलाम करना चाहते हो और आप बार बार कहते हैं कि जी कोई मुसलमान आता नहीं है, और सिर्फ आप मौलवी की रट लगाते हैं, जी कोई मौलवी नहीं आता, साहिब भी नहीं लगाते आप लोग, ये भी आप नोट कर लीजिए। अखलाकियात की बारे हमसे तकाजा करते हैं और आप मौलवी के लफ्ज को बतौर तज़ीक इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी इंसानी कदरों के खिलाफ है। किसी भी साहब देखिए, मेरी बात सुने। ये जो मैं आपको साहब एक मिनट सॉरी नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कर लेते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा करते हैं जब आप बोलेंगे मैं कतई नहीं बोलूंगा, ठीक है? आप बोलिए पहले। मौजू के ऊपर अगर कोई आयत कुरानी है, आपने जी बड़ी आयत डॉक्टर साहब बहुत आयतें बयान करें। सूरह ज़ुखरफ की कौन सी आयत है? मैं वो निकाल भी लूं, कौन सी आयत है? पहले अच्छा, दूसरी बात है कि पिछले 2 प्रोग्राम आपने नहीं किया। सैटरडे को मैं आपका इंतजार करता रहा और पिछले सैटरडे को भी इंतजार करता रहा आपसे। तो आपको मुझे ये भी शिकवा है आपसे कि आपने सैटरडे को भी प्रोग्राम नहीं किया और जो है गुज़श्ता 2 हफ्ते से आपने प्रोग्राम नहीं किया। मैं इंतजार में था और आपसे ने वादा भी किया था कि मैं ये प्रोग्राम करूंगा। चले ठीक है शाह साहब, चले। आपका लगता है आपने काफी आयातें कुरानियां इकट्ठी की हुई हैं, आपको इंतजार करना पड़ा, माजरत। आप बताएं सूरह ज़ुखरफ की कौन सी आयत है मोहतरम? इन्नहु लइल्मुल लिस्साअ। और क्या आयत का नंबर क्या है? सूरह अभी मुझसे पहले अपना ये आपके कौन मुबारक साहब रफाकत साहब हैं, इन्होंने जो सूरह माइदा, मैं गुफ्तगू आखिरी 10 मिनट सुन रहा था कि सूरह माइदा की फलम्मा तवफ़ैतनी, इनसे जो इन्होंने किया, इन्होंने कुरान मजीद पर एक बोतान बांधा है और कुरानी फिक्र के खिलाफ इन्होंने बात की है। तो उसको भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा और उसमें इन्होंने मुगालता डाला है पूरी कम्युनिटी को, तो उस पर भी हम एड्रेस करेंगे और उसकी भी गुफ्तगू करेंगे। तो फलम्मा तवफ़ैतनी यानी ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से वहाँ मौत तर्जुमा नहीं बनता, ये भी मेरा क्लेम है, ठीक है जी। और अभी जो जरीउल्लाह साहब जो चैलेंज कर रहे थे कि जनाब आप कुरान मजीद से कोई आयत मुकद्दसा लाइए, तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करते हैं, ठीक है जी। अब आपने बोलना है तो बोलिएगा, लेकिन जब मैं गुफ्तगू करूंगा आप मुझे नहीं काटेंगे, नोट कर लीजिएगा। जब आप गुफ्तगू करेंगे
تو میں آپ کی بات کو نہیں کاٹوں، جب تک چاہے آپ 15 منٹ لیں، 10 منٹ لیں، 5 منٹ لیں، جتنے مرضی لیں، ٹھیک ہے جی نا؟ جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ آیت قرآنیہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل۔ اچھا جی، بتائیں کس طرح سے اس قرآن پاک سے کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسد سمیت اٹھا لیے گئے تھے؟ دیکھیں گزارش ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ عیسیٰ یہاں جو ہو کی ضمیر ہے، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، سیاق و سباق سے قرآن مجید، کیونکہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے کلام کرنا ہے۔ جی جی، تو قرآن مجید میں یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ رب العالمین یہاں، پھر میں دوسرے آگے آیات پر بھی آؤں گا، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافی ہوگا، اس پر بھی آؤں گا میں، فلما توفیتنی ہے، یہ آیت مقصہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اور میں نے وہ یکلم الناس فی المہد وکہلا وہ بھی میں نے پڑھ لی تھی۔ اب یہ دوسری آیت مقصہ جو ہے، اگر اس کے اوپر بھی کسی کا کوسچن ہو، یہ آپ کے جو پینل میں حضرات موجود ہے، یکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ بالکل واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف لانے کا واضح طور پر امت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اس آیت مقدسہ سے بھی کوئی میرا دوست کلام کرنا چاہے، موسٹ ویلکم، میں حاضر ہوں۔ اچھا جی، اب یہ جو سورہ زخرف ہے، 43 نمبر سورہ ہے، اس کے اندر میں نے کلام کیا تھا، اور پچھلی جو گفتگو ہوئی تھی جری اللہ صاحب اور مشہود بٹ صاحب، تین شخصیات کا ذکر کیا تھا، غلام احمد پرویز اور غلام اور اس کے علاوہ سر سید احمد خان۔ حالانکہ مرزا صاحب سے پہلے سر سید جو ہے وہ حیات کے قائل ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے گا، مرزا صاحب پہلے نہیں ہیں، سر سید احمد خان جو ہیں۔ اور میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، آپ کی گفتگو سن رہا تھا، ابتدائیہ میں نے سنا کہ مرزا صاحب جی 12 سال تک، یہ لوگ کہتے ہیں 12 سال تک مرزا صاحب جو ہیں وہ حیات مسیح کے قائل تھے، تو سر سید احمد خان جو ہے وہ پہلے ہی وفات کے قائل ہیں۔ تو یہ جو آپ نے پوائنٹ کیا کہ یہ کوئی امپورٹنس نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ کی کمیونٹی پر ایک بہت بڑا نشان ہے کہ مرزا صاحب 12 سال تک حیات مسیح کے قائل رہے اور بعد میں چینج ہوئے۔ یہ پوائنٹ کو آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے، آپ لوگوں کو اس کو آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اب سورہ زخرف جو ہے، اس کے اندر میں نے عرض کیا یہ آیت مقدسہ سورہ زخرف، اور پھر ہم چلیں گے یا عیسیٰ انی متوفی کا، اس آیت کی طرف چلیں گے۔ جی، یہ میرے خیال میں 57 سے جو ہے وہ یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، اور تو ڈاکٹر صاحب انہ لعلم للساعہ، اس آیت مقدسہ میں جو انہ لعلم للساعہ کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اور اس قیامت کے بارے میں آپ شک میں نہ پڑھنا۔ تو اس سے پہلے بھی لما ضرب ابن مریم مثلا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بھی آگے ذکر ہے، اور ساعہ کا لفظ جہاں قرآن مجید میں آیا ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، تو لازمی بات ہے جو قیامت کی نشانی ہے، تو اب تو اس وقت تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں، وہ دوبارہ نازل ہوں گے، جب ان کی دوبارہ تشریف آوری ہوگی تو وہ دراصل یہاں قرآن مجید فرما رہا ہے کہ قیامت کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بطور یہاں علامت کے بیان کر دیا گیا، اور اس سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر ہے جناب۔ اور جو پھر جری اللہ صاحب کا اور یہ مبارک صاحب کے جو سوالات انشاءاللہ ان کو میں ایڈریس کروں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب میں عرض کر دوں کچھ؟ ایک منٹ سوری، میں ذرا نا اگر مجھے تھوڑا سا اگر مجھے وقت دیں، انشاءاللہ ہم سارے یہیں پہ بات کر لیں گے۔ جی شاہ صاحب، سوری ڈاکٹر صاحب ایک بار سوری، پچھلی دفعہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ہی بات کا، آپ ساروں پانچوں تینوں چاروں بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا صرف ایک ہی بات کریں گے، اگر آپ حضرات سارے اکٹھے بات کرنا چاہیں تو میں سب کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی جی، اچھا شاہ صاحب جزاک اللہ، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ذرا ایک چیز نکال لوں، میں نکالنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بات بھی کر لیتا ہوں، باقی ساری باتیں ایک طرف، کیونکہ خاکسار کی عادت ہے شاہ صاحب کہ جو موضوع ہو اس سے ادھر ادھر باقی جو باتیں ہیں نا، کہ جو مرزا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ حیات مسیح کے کار رہے، اس کو غور کریں، ہم اس کا متعدد دفعہ جواب دے چکے ہوئے ہیں، اس لیے میں اس موضوع کو نہیں چھیڑوں گا۔ اب بات یہ ہے شاہ صاحب کہ میں اب آپ کا مائک میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں جب آپ کی باری آئے گی تو میں کھول دوں گا۔
اچھا اب یہ ہے بات کہ محترم شاہ صاحب آپ نے سورہ زخرف کی آیت بیان کی اور اس میں آپ نے جو دعویٰ فرمایا ہے وہ آپ نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ سورہ زخرف کی یہ جو آیت ہے اِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، اس کے مطابق آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے محترم شاہ صاحب، میں بڑے ہی پیار سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے، اس میں کہیں پہ بھی یہ ثابت نہیں ہوتا، اس آیت میں نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر لکھا ہوا تو آپ بیان کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ اِنَّهُ، یہ جو ہے یہاں ہی جو ہو کی ضمیر ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ بھی شاہ صاحب آپ کو شاید علم نہیں ہوگا، یا ممکن ہے علم ہو تو آپ نے چھپا لیا ہے عوام سے۔ یہ جو ہو کی ضمیر ہے، یہ جو مفسرین ہیں ان میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، یا اس ہو کی ضمیر سے مراد قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا تیسری بات آپ نے یہ بیان کی، یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ سا کا جو لفظ ہے وہ جہاں بھی قرآن پاک میں آیا ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ شاہ صاحب، سورہ قمر کو بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ تو شروع میں فرماتا ہے اقترب الساعہ وانشق القمر، سات جو ہے وہ قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو آپ نے دعویٰ کر دیا شاہ صاحب کہ جہاں جہاں پر سات کا لفظ آیا ہے، سا کا لفظ آیا ہے، وہاں مراد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ دعویٰ سورہ قمر قرآن پاک غلط بتاتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے شاہ صاحب، محترم شاہ صاحب، یہی آیات، یہ جو سورہ زخرف کی آیات ہیں، میں آپ کیا کہوں کہ اللہ کرے کہ آپ تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیتے محترم شاہ صاحب۔ یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 66 میں فرمایا ہے حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً۔ اب یہ جو سا کا یہاں پہ لفظ آیا ہے، یہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں آیا ہے؟ نہیں، یہ تو کفار مکہ کو شاہ صاحب، محترم شاہ صاحب، کہا جا رہا ہے کہ یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے۔ اس لیے آپ کا یہ دلیل بنی نہیں ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں، یہ ترجمہ میں اعلیٰ حضرت کا یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو شاہ صاحب میں دوبارہ آپ کو ایک چانس اور دیتا ہوں اس آیت کے اوپر۔ اس آیت کے اوپر کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ جسم سمیت چلے گئے تھے، اس آیت میں کہیں لکھا ہو۔ یہ جو سا کی جو آپ نے بات کی یہ بھی ثابت نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر کہیں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ موجود نہیں ہے۔ کیا آیت ہے؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یہاں ترجمہ میں اعلیٰ حضرت نے یا دوسرے جو افراد ہیں وہ دھکے کے ساتھ یہاں پہ بغیر بریکٹ کے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دیا ہے۔ کیا یہ تحریف نہیں ہے؟ تو شاہ صاحب یہ بہت سوالیہ نشانات کھڑے ہو گئے ہیں آپ کی یہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے۔ آپ اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس آیت سے کیسے آپ نے نکال لیا جو آپ نتیجہ نکالنا چاہ رہے ہیں، معذرت سے دوسرے بھائیوں کے ساتھ۔ جی شاہ صاحب، میں آپ کا مائک کھول دیتا ہوں، سوری جی آپ کا مائک ان میوٹ ہے۔ جی شاہ صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو میں نے الساعہ سے مراد قیامت کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہا کہ جہاں پر بھی الساعہ کا لفظ آیا ہے وہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کو مغالطہ لگا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی آپ تصحیح کر لیں۔ شاہ صاحب میں واپس کوئی دوست جری بھائی شاہ صاحب نے جہاں پہ کہا ہے وہ ذرا ریمائنڈ کر کے۔ قیامت ہے، قیامت۔ جی ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ بیان کریں، چلے بیان کریں۔ تو آپ نے یہ بہت بڑا میرے اوپر جو ہے نا، اگر تو میرا سبقت لسانی سے نکلا ہے وہ تو بعد میں دیکھ لیجئے گا، لیکن میرے مائنڈ میں بھی نہیں ہے کہ یہاں پر الساعہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور میرا اس وقت حافظہ میرا ساتھ دے رہا ہے، چونکہ میں اس وقت
جو ہے وہ جیسے آپ کو کہا کہ سفر میں تھا، کوئی میرے ساتھ اور ایک دو ساتھی ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ وہ اس کو دیکھتے. تو یہ آپ حضرات آپ تصحیح کر لیں. تو یہاں الساعہ آگے بھی جہاں پر آپ آ رہے ہیں وہاں پر بھی هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. تو وہ جو آپ نے ادھر بھی گئے نا وہاں پر بھی سورہ قمر میں وہاں پر بھی کیا وہ قیامت کے انتظار میں ہے. تو یہ قیامت کی گھڑی ہے. تو یہاں پر اس کو اگر آپ سن لیں تو یہ وضاحت ضرور کیجیے گا. آپ نے میرے اوپر اگر تو سبقت لسانی سے ہے تو میں وہ لفظ واپس لوں گا، اگر نہیں ہے اور مجھے یہاں تک یقین ہے کہ میں نے الساعہ سے مراد قیامت ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہا میں نے. جی کوئی ساتھی کسی نے سن لیا ہے جناب؟ ساتھی سن کے بتا دیں گے شاہ صاحب. اگر سبقت لسانی ہوا تو میں اس سے رجوع کروں گا. جی میرا خیال ہے یہی ہوا ہے شاہ صاحب. کوئی بات نہیں، اب آگے بیان کریں. نہیں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب مل کے ڈاکٹر صاحب جی سنا دیں صاحب تو سنیے ذرا. وہ قیامت کی ایک نشانی ہے اور اس قیامت کے بارے میں آپ شک میں نہ پڑنا. اس سے پہلے بھی ولما ضرب ابن مریم مثلا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی آگے ذکر ہے. اور ساعہ کا لفظ جہاں قرآن مجید میں آیا ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت. جی ہاں یہ میری یہ سبقت لسانی ڈاکٹر صاحب. جی چلیں ٹھیک ہے. اچھا قیامت. اب آپ اس بات سے رجوع کر رہے ہیں کہ آپ سے غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا کہ ساعت سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. قیامت ساعت سے مراد اب آپ کیا لے رہے ہیں یہ بھی دوستوں کو بتا دیں. یہاں قیامت لے رہا ہوں. قیامت ٹھیک ہے. یہاں پر قیامت انہ لعلم للساعہ، یہ قیامت ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں عرض کرتا ہوں جو پہلے جو سیاق و سباق ہے اس سورہ زخرف میں، جو سیاق و سباق ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، تو پہلے بھی آپ دیکھیے گا تو پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے. میں شاہ صاحب آپ کو صفحہ دکھا دیتا ہوں. یہ ٹھہریں، یہ ہے جی. بتائیں کہاں پہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، بتائیں ذرا. ولما ضرب ابن مریم مثلا، ابن مریم یہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. جی وجعلنا، آگے دیکھیے گا، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل. وجعلناه سے مراد کون ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے، میں آپ کو وقت دیتا ہوں. بتائیے ہو سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ چلے ٹھیک ہے. چلے اچھا پیارے بھائیو، نہیں ٹھیک نہیں، بتائیے ہو سے مراد کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ شاہ صاحب اپنی بات بیان کر لیں. میں آپ جب میری باری آئے گی تو میں بیان کر دوں گا. آپ کہاں سے ہو سے مراد پوچھ رہے ہیں؟ کون سے ہو کی بات کر رہے ہیں؟ اسی آیت سے پہلے جو اوپر چلی، انہ لعلم للساعہ. جی تو یہاں جی کون سے ہو کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا دوبارہ بتا دیں. میں آیت پڑھ رہا ہوں نا جی. آپ کی 59 ہوگی، آپ کی 60 ہوگی، ہماری 59 ہے. جی وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، ہم نے بنا دیا انہیں ایک نمونہ بنی اسرائیل کے لیے. جی بالکل ٹھیک بات ہے. یہاں پہ مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. آگے بھی آتے جائیے، آیت نمبر آگے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. جی ٹھیک ہے جناب. ابھی آپ نے کہا کہ اس سے مراد قرآن مجید، اوپر میں مجھے کہیں قرآن مجید دکھا دیجیے جہاں تذکرہ ہو قرآن مجید کا. اور آگے چلی جائیے آیت نمبر 64 میں، وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ. یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تو یہ تذکرہ یہاں پر ڈاکٹر صاحب عیسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے، وہ قیامت کی نشانی ہے. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ آپ مفسرین کی طرف چلے گئے. تو اگر تو آپ نے مفسرین کی بات ماننی ہے تو پھر مانیے. مفسرین تو سینکڑوں ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں. چلیں آپ نے بات ختم کر لی ہے یا کچھ کہنا ہے؟ جی ہاں جی بولیے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں شاہ صاحب، میں اب آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے ہی جو ہے نا جو کنز الایمان ہے وہاں سے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں. اچھا بات یہ ہے پیارے بھائیو، شاہ صاحب نے غلطی کہاں سے کھائی ہے؟ شاہ صاحب نے کوئی دوست اگر مائک کسی کا کھلا ہے ان کا مائک میوٹ کر دیں. شاہ صاحب کو پیارے بھائیو دوستی کہاں، جو غلطی کہاں پہ لگی ہے، شاہ صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان آیات میں
हजरत ईसा, एक नंबर एक गलती तो ये लगी है कि इस आयत में शाह साहब ये समझ रहे हैं कि गोया कोई बात ऐसी लिखी गई है जिससे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पे उठा लिए गए। हालांकि आपने देखा इस आयत में, यानी हम पूछ तो यही रहे थे, लेकिन शाह साहब ने भी जो बातें की हैं एक भी जगह पे इस आयत में हरगिज ये बात नहीं लिखी गई। ठीक है जी। दूसरा, शाह साहब को गलती क्या लगी है कि इस आयत में गोया इनके नज़दीक जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो दोबारा नज़ूल होना है उस वाक़े का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। हालांकि ये बात बिल्कुल शाह साहब को समझ नहीं आई। मैं माजरत खाऊं शाह साहब, और मैं आपको समझा देता हूँ, आपके ही कंजुल ईमान से समझा देते हैं। तो आप कहेंगे कि मैंने अगर कहूँगा तो आप कहेंगे कि नहीं, आपकी बात मैं क्यों मानूं। ये देखें जी प्यारे भाइयों, ये है जी कंजुल ईमान का जो फुट नोट है ना 96, यानी जब वलम्मा ज़ुरिबनु मरियमा मसलन इल्ला कौमों का मिन्हु यसिद्दून, और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की जाए जब भी तुम्हारी कौम उससे हंसने लगते हैं। उसका फुट नोट जो है वो पूरी बात एक्सप्लेन कर देगा इंशाल्लाह। ये है जी, फरमाते हैं शान नज़ूल, ये 96, जब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरैश के साथ ये आयत वमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसब जहन्नम पढ़ी, जिसके मानी ये है कि ऐ मुशरिकीन, तुम और जो चीज़ अल्लाह के सिवा तुम पूछते हो सब जहन्नम का ईंधन है। ये सुनकर मुशरिकीन को बहुत गुस्सा आया और इब्ने ज़बरी कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम, क्या ये ख़ास हमारे और हमारे माबूदों के लिए है या हर उम्मत व ग्रोह के लिए? सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे और तुम्हारे माबूदों के लिए भी है और सब उम्मतों के लिए भी। इस पर उसने कहा, अब ये देखें मुकालमा किसके दरमियान हो रहा है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफारे मक्का के दरमियान। ठीक है जी, ये दोनों के दरमियान मुकालमा हो रहा है। फरमाते हैं, उसने कहा कि आपके नज़दीक ईसा बिन मरियम नबी हैं और आप उनकी और उनकी वालदा की तारीफ करते हैं, और आपको मालूम है नसारा इन दोनों को पूछते हैं। ये असल में उसने अपनी तरफ से दलील लेके आया था। और हज़रत उज़ैर और फरिश्ते भी पूजे जाते हैं, यानी यहूद वगैरह उनको पूछते हैं। तो अगर ये हजरात माज़अल्लाह जहन्नम में हों, यानी इनके बुत, ठीक है जी, अपने बुतों को बचाने के लिए वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कह रहा है, कहता है तो हम राज़ी हैं कि हम और हमारे माबूद भी उनके साथ हों। कह रहे हैं कि अगर आपके ये हजरात, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बता रहा है कि आपके नज़दीक उनकी कदर होगी, हमारे पास उनकी कोई कदर नहीं है। क्यों? कुफार मक्का थे, वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं थे। अच्छा, इनके साथ हो, और ये कहकर कुफार खूब हंसे, और इस पर ये आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। ठीक है, और ये अगली आयत ये नाज़िल फरमाई जिसका जिक्र जो है वो यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, फरमाते हैं कि जिसका मतलब ये है कि जब इब्ने ज़बरी ने अपने माबूदों के लिए हज़रत ईसा बिन मरियम की मिसाल बयान की और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजादला किया कि नसारा उन्हें पूछते हैं, तो कुरैश उसकी इस बात पर हंसने लगे। अब ये वो तनाजुर है, ये वो वाक़या है प्यारे भाइयों, जिस तनाजुर में ये आयत हमें समझनी पड़ेगी तो आपको फौरन बात समझ आ जाती है। शाह साहब, मैं जल्दी से इसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ ताकि आपको भी समझा सकूं मैं। ये इस तनाजुर में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की जाए जब भी तुम्हारी कौम मुझसे हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या हमारे माबूद बेहतर हैं या वो, उन्होंने तुमसे यही ना कही मगर नाहक झगड़ने को, बल्कि वो हैं ही झगड़ालू लोग, वो तो नहीं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। कौन से ईसा अलैहिस्सलाम? वो जो बनी इसराइल के अलैहिस्सलाम है, मगर एक बंदा जिस पर हमने एहसान फरमाया और उसे हमने बनी इसराइल के लिए अजीब नमूना बनाया, और अगर हम चाहते तो जमीन में तुम्हारे बदले फरिश्ते बसाते। ये कुफार को अल्लाह ताला फरमा रहा है। कुफार और अल्लाह ताला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुफार से ये गुफ्तगू तो चल रही है। और बेशक अब ये ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ धक्के से डाल दिए गए हैं। यहाँ पे कुरान पाक ये फरमाता है व इल्महु व इन्नहु ला इल्मुल लिस्साअ, और वो क़यामत की खबर है और वो क़यामत की निशानी है। अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है शाह साहब, वो ईसा अलैहिस्सलाम जिनको कुफारे मक्का मानते ही नहीं थे कि वो अल्लाह के कोई नेक बंदे हैं, उनको क़यामत की निशानी बनाकर अगर हम आपकी बात माने
تو हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उनके सामने पेश करना चाहते हैं? वो कहेंगे भी हम तो पहले ही नहीं उनको मानते, वो क़यामत की निशानी हो या ना हो। इसीलिए हम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और जो कुरान पाक को मानते हैं, हम ये मानते हैं यहाँ हू की ज़मीर कुरान पाक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाती है, और इसका मतलब ये बनता है और बेशक वो क़यामत की खबर है। कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अपनी इस बात की दलील के तौर पर मैंने आपको एक तो जो सूरह कमर की बात पहले बता दी है, जो सूरह कबर की आयत है इक़्तरब अस्सा, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ एक वाक़या है जिसमें सा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। दूसरी मेरी दलील ये है शाह साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया कि मैं और क़यामत यानी सा, वहाँ पे भी सा के लफ्ज़ हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं हवाला में आपको दे दूंगा। फरमाया इन दोनों उंगलियों की तरह नज़दीक नज़दीक भेजे गए हैं। तो ये यहाँ पर मोहतरम शाह साहब, ये सा जो है उससे मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ से मुराद नहीं है। और आगे भी पढ़ें, और तुम हरगिज़ क़यामत में शक ना करना और मेरे पैरो होना। किसके पैरो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरो। यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पूरी बात कुफारे मक्का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है। ये सीधी राह है और हरगिज़ शैतान तुम्हें ना रोकते। मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, कुफार को कहा जा रहा है। और जब ईसा रोशन निशानियां लाया, उसने, अभी पिछले ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, आइंदा वाली ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही। और ये आपका फुट नोट पढ़ लें, हजरत 107, वहाँ पे वो लिखा हुआ है कि पिछले ईसा अलैहिस्सलाम की बात है। उसने फरमाया मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया, और इसलिए मैं तुमसे बयान कर दूं बाज वो बातें जिनमें तुम इख्तलाफ रखते हो। तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो। बेशक अल्लाह मेरा रब और तुम्हारा रब, तुम्हारा रब, तो उसे पूजो, ये सीधी राह है। ये डायलॉग मुसलसल शाह साहब, मेरी दलील ये है कि कुफारे मक्का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान चल रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आने वाले ईसा का यहाँ पे हरगिज़ कोई जिक्र नहीं हो रहा। और फिर अल्लाह ताला, मेरी दलील ये भी है कि उन्हीं कुफारे मक्का को अल्लाह ताला ने फरमाया हल यंजुरूना इल्ला सा, काहे के इंतजार में हैं, यानी उनको कहा जा रहा है मगर क़यामत के कि उन पर अचानक आ जाए। तो इस आयत ने तो शाह साहब आपकी ना सिर्फ मेरी बात में हक में दलील पेश कर दी कि ये कुफारे मक्का का, उस वक़्त के कुफारे मक्का से बात हो रही है। सा का लफ्ज़ उनको देखें, बगतातन एकदम वहाँ पे जब बात हो रही है अचानक क़यामत आ जाए, तो उन कुफारे मक्का से खिताब किया जा रहा है, ना ये कि अगर बगतातन का, वरना लफ्ज़ यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने आइंदा ज़माने में आना था, कुफार ने नंबर 1 तो कहना था जी हमें तो ज़रूरत, हमें क्यों बता रहे हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी है, हम तो उनको मानते नहीं है। दूसरा, यहाँ बगतातन का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए था। तो प्यारे शाह साहब, इसलिए मैं माजरत खा हूँ, लंबी थोड़ी सी बात हो गई, लेकिन चूंकि कुरान पाक की हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा, मैंने कहा मैं आपको और दोस्तों को भी ये बता दूं कि असल में इस आयत में ये बयान हुआ है और जो है वो बात बयान नहीं हुई जो आप बयान करना चाहते हैं। जी शाह साहब, माजरत खाऊं, ज्यादा लंबा हो गया। अच्छा, मैं माइक खोल दूं। शाह साहब अपना माइक खोल लें। जी डॉक्टर साहब, लाजिम बात है, जब दलील कमज़ोर हो तो फिर अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं। आपने चूंकि वो लंबी गुफ्तगू, डॉक्टर साहब पहली बात मैंने ये अर्ज़ की है कि आपने तर्जमा जो अभी आप आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं, तो अभी आपने कहा जी धक्के से ईसा अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया। अब नीचे जब आप फुट नोट पढ़ रहे हैं तो फिर उसी की बात जो है उनकी वहां पर तर्जमा जो है वो पढ़ें। तो यहाँ व इन्नहु लइल्मुल लिस्सा, आगे है फला तमतरुन बिहा वत्तबिऊन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरी पैरवी करना। तो जहां पर जो हु है, यहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम, ऊपर भी मैंने अर्ज किया कि ईसा अलैहिस्सलाम, बकिया आपने कहा कि जो गुज़श्ता ईसा अलैहिस्सलाम है उनका तज़किरा, बिल्कुल वो एक ही शख्सियत है। जिस शख्सियत ने दोबारा आना है वही इब्ने मरियम है, और वो क़यामत की निशानी। यहाँ मुकालमा हो रहा है उनसे, और कुरान मजीद फ़कत उनके लिए नहीं है, कुरान तो क़यामत तक के लिए है, तमाम की रहनुमाई है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ये तमाम जहानों के लिए है। उस वक्त भी कलाम हो रहा है, और चूंकि आपने ये जो बात की है ना जी, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं है। तो जब जिस वक्त कुरान मजीद पढ़ी है, तो क्या उस वक्त जो अहले किताब यहूद हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं? मुशरिकीन जो है या उस वक्त जो कुफर करने वाले हैं, क्या वो मानते हैं?
तो मसला ये मानने या ना मानने का नहीं, ये दलाइल दे रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुकालमा। आप किस एतबार से, किस तरकीब से, किस उसूल से, किस ज़ाब्ते से, यहाँ जो हू की ज़मीर है व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअ, तो वो क़यामत की निशानी है। इसलिए कुरान मजीद डॉक्टर साहब वाज़े तौर पर यहाँ पर बयान कर रहा है, और राज्य जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है। पहले भी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, आगे भी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो इस एतबार से ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा बकिया रह गया कि क़यामत, तो पूरा कुरान मजीद के जो मौज़ूआत है वो क़यामत के आने की, कुफार तो क़यामत का इनकार करते हैं। तो यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके दलाइल दे रहे हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम की, जैसे हम अहले इस्लाम ईसा अलैहिस्सलाम की दो यानी जैसे मैंने महद और कहल की बात की है, एक उनका उस वक्त आना और दोबारा फिर उनका आना, उसका तज़किरा यहाँ पर कुरान मजीद फरमा रहा है कि वो इल्मुल लिस्सा है। तो ये वाज़े तौर पर इस आयत में कोई दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं, कुरान पाक वाज़े तौर पर बयान कर रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब? जी जज़ाकल्लाह शाह साहब। मेरा ख्याल है इस आयत का जहाँ तक तल्लुक है, दोस्तों ने कोई सामने आपने भी बात बयान कर दी, मैंने भी बात बयान कर दी, तो मेरा ख्याल अब दोस्त खुद ही इससे जो है वो नतीजा अखज़ कर लेंगे। लेकिन एक बात बहरहाल वाज़े हो गई है कि हम जो आपसे पूछ रहे थे कि कुरान पाक की कोई एक आयत बताएं जिसमें उधर चलते हैं डॉक्टर साहब। तो गोया आप ये मान रहे हैं कि ये वो आयत नहीं है, इस आयत में वो नहीं, जिक्र नहीं बिल्कुल है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे ना ना ना, ये आयत है। आप यही तो फिर बादशाही करते हैं ना डॉक्टर साहब। ये आयत मैंने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, अब उस पर आप तबसरा करें ये नहीं है, तो आपके पास कोई हू के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। इन्नहु लइल्मुल लिस्सा, मैंने कहा कि ऊपर भी ईसा अलैहिस्सलाम वलम्मा दुरिबा इब्नु मरियम, और नीचे भी आए तो वलम्मा जा ईसा बिल बय्यिनात, और कुरान मजीद व इन्नहु लइल्मुल लिस्सा, ये ईसा। और जिक्र किसका हो रहा है मुझे बताइए ना आप। आगे क़यामत तो है, क़यामत के आने की, मुझे सिर्फ ये आप बता दीजिए कि ये जो सियाक़ो सबाक चल रहा है, कुरान मजीद का मतन चल रहा है, अव्वल भी ईसा अलैहिस्सलाम, बाद में भी ईसा अलैहिस्सलाम, दरमियान में कुरान मजीद को आप ले आए, तो ये किस उसूल के तहत आप लेकर आ रहे हैं, ये बताइए ना मुझे। जी जी मैं बता देता हूँ शाह साहब। बात ये है, खाकसार ने आपको वो बताया, नोट नंबर 96, हजरत ईसा का जिक्र इसलिए चला क्योंकि कुफारे मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहें कि तंग करने के लिए या इतराज़ करने के लिए वो मिसाल लेके आए कि देखें अगर हमारे माबूद जहन्नम में जलेंगे तो आप जिनको मोतबर समझते हैं, आप जिनको अल्लाह का रसूल बनाते हैं, वो भी तो, उनकी भी तो इबादत की जाती है, वो भी तो फिर इस आयत के मुताबिक जहन्नम में जलेंगे, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो जो मूसवी ईसा अलैहिस्सलाम है, उनका जिक्र यहाँ पे आया है। ठीक है मेरे भाई, तो जज़ाकल्लाह। लेकिन इससे पहले नहीं तो डॉक्टर साहब आप मान गए, बिल्कुल आपने, बस यही आपको मैंने मनाना था, आप मान गए कि यहाँ जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम का, बस यही था कि पहले भी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, हाँ इसमें ईसा अलैहिस्सलाम का, तो इन्नहु लइल्मुल लिस्सा, तो यहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम का है, तो पहले भी ईसा अलैहिस्सलाम, इससे पिछली आयत में भी ईसा अलैहिस्सलाम है, आगे जो आ रहा है उसके बिल्कुल मुत्तसिल जो आयत है वहां पर भी ईसा अलैहिस्सलाम, और यहाँ आप कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, तो डॉक्टर साहब ये आपकी फिर मैं समझता हूँ कि धक्का है आपका। जैसे आप हमें कह रहे हैं ना कि धक्का, ये आप लोग धक्का कर रहे हैं कि जहाँ जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम का आ रहा है क़यामत के दलाइल, तो पूरा कुरान क़यामत के दलाइल देता है। मुझे बताइए ना, तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, तो कुरान मजीद तो क़यामत के दलाइल देता है। तो पहले आप मान चुके हैं कि पहले मैंने आयत पढ़ी, आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वजअलनाहु, यहाँ पर भी ईसा अलैहिस्सलाम, और आगे वलम्मा जा ईसा बिल बय्यिनात, पहले भी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, यहाँ पर भी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो। वजअलनाहु, वहां पर भी ईसा, वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल, और फिर अगली आयत व इन्नहु लइल्मुल लिस्सा। डॉक्टर साहब अजीब बात है, आप कहाँ जाएंगे इस तरफ जाके? अब आप जितना मर्जी लेक्चर दें, पूरा कुरान मजीद पढ़ दें, उसका मतलब जो वहां उसी पर रुकी है ना, उस पर मुझे समझाइए कि पहले वजअलनाहु, आगे क्या है, वलम्मा जा ईसा बिल बय्यिनात, तो जिक्र ईसा को आप यहाँ से कैसे खारिज करेंगे? यहाँ हू की जमीर से ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे हटाएंगे? वो आप हटा नहीं सकते। अब कैसे है वो नाजिल होंगे, वो अलग सब्जेक्ट है। सिर्फ मेरा ये था कि यहाँ पर क़यामत की निशानी ईसा अलैहिस्सलाम है, ये मैंने जिक्र किया है। इसको आप जो है, इसके पास आपकी कोई दलील नहीं आई इसके हवाले से। जी बोलिए। अच्छा चले जी शाह साहब, आपको शायद मेरी दलील मैं समझा नहीं सका या आपको समझ नहीं आई, मेरा ख्याल अवाम को समझ आ गई है। किसी दोस्त का माइक खुला हुआ है। शाह साहब यहाँ पे ये जो आप कह रहे हैं ना कि इस आयत में किसका जिक्र है, मैं कब कह रहा हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इसमें जिक्र नहीं है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए, जिन के बारे में कुफारे मक्का उस वक़्त
हंस रहे थे कि वो भी तो फिर इस कुरान के मुताबिक नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह आग में जलेंगे। ये उन ईसा अलैहिस्सलाम का वाकई जिक्र है इस आयत में, ठीक है जी। हाँ, आपने अभी तक ये जवाब नहीं दिया शाह साहेब कि ये जो आपके आला हजरत ने यहाँ पे कर दिया व इन्नहु लइल्मुल लिस्सा, और नीचे तर्जमा में ब्रैकेट डाले बगैर ईसा का लफ्ज लिखा है, ये तहरीफ नहीं है कुरान पाक में। किस इंसान को ये हक नहीं है कि वो कुरान पाक की आयत का तर्जमा करते हुए अपनी तरफ से इस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिख दे और बगैर ब्रैकेट डाले, क्योंकि वो समझता है कि यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और हालत ये हो कि ये जो वाइन्ना हु की जो ज़मीर है उस बारे में मुफस्सिरीन मुत्तफ़िकी ना हो। आप इसमें जाके इब्ने कसीर को पढ़ लीजिए, इसी आयत के नीचे उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इकरार किया है कि इस बारे में जो है वो मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक नहीं है। जब एक आयत के बारे हु की ज़मीर के बारे में आपके अपने मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक ही नहीं है, तो चले कोई बंदा इन ब्रैकेट डाल देता ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो सोचता था कि शायद यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। लेकिन ये एक आपने ये सवाल आप पे कायम हो गया है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर यूं तर्जमे में दाखिल करना ये तहरीफ है। आला हजरत ने ये तहरीफ क्यों की है? दूसरा जो आप ये कह रहे हैं कि मैंने आपका सवाल का जवाब नहीं दिया कि इस आयत में वलौ नशाउ लजअलना मिनकुम मलाइकातम फिल अर्ज़ यखलुफून, इसमें जो है वो नहीं सॉरी, इससे पहले कि हु की ज़मीर कहाँ पे है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इससे पहले जो आयत है वजअलना हु में, तो कोई बात नहीं, मैं तो खुद मानता हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ का जिक्र यहाँ पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि कुफारे मक्का ने आने वाले ईसा के बारे में बात नहीं की थी, उन्होंने पिछले ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात की थी कि वो भी तो नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह फिर आग में जलेंगे, अगर वो जलेंगे तो कोई बात नहीं, हमारे बुत भी जल जाए। तो इसलिए शाह साहब बड़े प्यार से मैं अर्ज कर रहा हूँ, कुरान पाक के मारफ को समझें, कुरान पाक को समझें। और मेरी ये दरख्वास्त है, जिस बात का जवाब दे दिया गया हो ये दावा ना करें कि मैंने जवाब नहीं दिया। और आखिरी बात ये है कि ये जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पे इस तरह तर्जमा करना, ये मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी तहरीफ है, कुरान पाक के साथ जुल्म है। इसका जवाब दे दें कि ये क्या किसी इंसान को ये हक है कि इस तरह से ये देखें वाइन्नहु लइल्मुल लिस्सा के अंदर कहीं पे ईसा का जिक्र नहीं है बाकायदा नाम लेकर, ये किसी को हक नहीं कि यूं करे। इसका जवाब दें कि ये क्यों किया गया है बरेलवी फिरका की तरफ से। जज़ाकल्लाह। जी शाह साहब। जी डॉक्टर साहब बात ये है कि एक तो चले ये अल्हम्दुलिल्लाह आप मान गए कि यहाँ हु से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, पहले भी हु से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम है, यहाँ पर भी ईसा अलैहिस्सलाम है। ये मजमून जो आप भी रहेगी बात आपकी जी क़यामत का, लाज़मी बात है कि वो लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते और उनके बारे में उनके अजीब व गरीब तखय्युलात हैं, तो यहाँ क़यामत का जिक्र भी है। और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते करते देखिए ना, एक तो उनके लिए बनाया, ये अब बिल्कुल कुरान मजीद रहनुमाई कर रहा है। फरमाया कुरान मजीद ने इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि, कि कुरान मजीद फरमाता है कि नहीं है ईसा मगर एक बंदा हमने इनाम फरमाया इन पर, वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल, और हमने बना दिया उन्हें एक नमूना इसराइल के लिए। अब वो एक नमूना तो इसराइल के लिए, व रसूलन इला बनी इसराइल। अब यही ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जब उनका नज़ूल होना है तो उसका तज़किरा कुरान मजीद मैं आपसे इतनी देर तो गुफ्तगू कर रहा हूँ, व युकल्लिमुन नासा फिल महद व कहला, फिर आगे हम चलेंगे इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िउ का, वो भी आप दो हालतों का तज़किरा कर रही है वो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, वो भी दो हालतों का जिक्र कर रहा है। तो यहाँ पर कुरान मजीद ने एक तो बिल्कुल खिताब उन्होंने बनी इसराइल को किया, वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल, आला हज़रत ने बिल्कुल विज़डम के मुताबिक और कुरानी रूह और कुरान की फिक्र के ऐन मुताबिक उन्होंने जो तर्जुमा किया है कि यहाँ पर जो है वो बनी इसराइल की तरफ है। अब दोबारा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब क़यामत के करीब उनका नज़ूल होना है तो कुरान उसका तज़किरा कर रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम की दोनों हालतों का, दोनों जिंदगियों का तज़किरा किया जा रहा है। दोनों यानी वो जिंदगी के लफ्ज़ से आप फिर कोई और ना ले लें, अभी भी वो जिंदा है।
یعنی زمین پر ایک اس وقت کی کیفیت تھی جب وہ 32-33 سال تک تھے، پھر ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. جب دوبارہ وہ تشریف لائیں گے تو اس کی حالت کو قرآن مجید دونوں حالتوں کا ذکر کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس قرآنی فکر کو تواتر کے ساتھ حدیث مقدسہ کو قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک جو قرآن فکر دیتا ہے اس فکر کو مجتمع کرتے ہوئے اس کی روح کے تحت، یہاں چونکہ ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. آپ دیکھیے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں نا کوئی ہمیں سمجھائے، اب آپ سمجھیے مجھ سے. یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بتوں کی بات کر رہے ہیں اور تمسخر اڑا رہے ہیں. اس وقت یہاں دیکھیے یہ جو سورہ ہے، یہ جو زخرف ہے، مکی سورہ ہے. اب وہ تمسخر اڑا رہے ہیں اور اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بت، یعنی واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہمارے بت بہتر ہے یا وہ، اور کج بیسی کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے بھی قرآن مجید میں معبودیت کا اللہ پاک رد فرماتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ معبود نہیں ہے. اور یہاں پر فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، اور عیسیٰ مگر ایک بندہ ہم نے انعام فرمایا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، ایک مثال بنایا، ورسولا الی بنی اسرائیل. اور پھر کیا آگے فرمایا ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، تو ہم بسا دیتے تمہارے بدلے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے. یہاں پر فرشتوں کا تذکرہ بھی کیا گیا، لیکن اب بطور خاص عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کا ذکر ہے اور پھر قیامت کے قریب ان کے آنے کا. اس لیے یہ دوسری جو ان کی نزول ہے اس کا تذکرہ پھر اگلی آیت میں کیا. یہ تو بڑا ربط ہے، شاندار ربط ہے قرآن مجید کا کہ بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ بھی کیا اور یہاں پر پھر قیامت کے بارے میں فرمایا. جس کا ڈاکٹر صاحب ربط آپ سمجھیے گا اس کو، کہ پہلے ربط ہے بنی اسرائیل کی طرف، پہلی آیت میں بنی اسرائیل کی طرف تذکرہ ہے. اب قرب قیامت جو عیسیٰ علیہ السلام کا سیکنڈ کمنگ ہے ان کا تذکرہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بے شک وہ ایک نشانی ہے قیامت کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. بنی اسرائیل ان کی یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے آئے تھے. اب چونکہ انہوں نے بتوں کے ساتھ کہا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، لیکن ان کو شانیں اتنی عطا کی ہیں، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، بچپن میں انہوں نے کلام کیا ہے، ان کو معجزات عطا کیے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو قرآن مجید نے اس مقام پر بڑے واضح طور پر تذکرہ کیا. ان کی سیکنڈ کمنگ کا یہ آیت جو ہے، پہلی آیت ہے وہ گزر چکے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی موت نہیں ہے، گزرنے کا معنی موت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ آیت ہے چلے گئے آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، اب دوبارہ پھر آئیں گے. اس دوبارہ آنے کو قرآن مجید اب ڈسکس کر رہا. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہے. یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جو قیامت کی نشانی ہے، وہ دوبارہ آئیں گے. قیامت کے بارے میں شک میں نہ پڑنا. یہ تو قرآن مجید واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں ڈاکٹر صاحب بیان کر رہا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے حقیقت پر ترجمہ کیا. جی ڈاکٹر صاحب بولیے آپ. اور مجھے یہاں آپ صرف 5 منٹ کی ڈاکٹر صاحب بریک، میں نے نماز ادا کرنی ہے تو بریک کے بعد اگر آپ عصر کی نماز میں نے ابھی پڑھی. جی ٹھیک ہے. اچھا دوستوں دیکھیں، شاہ صاحب نے ایک تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب ہمیں کوئی ایک آیت قرآنی دکھائیں جس میں واضح طور پر لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. اس پوری آیت میں سے شاہ صاحب نہیں دکھا سکے. اب یہ کہنا کہ اس آیت میں ذکر ہے، کہیں نام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بطور مثال بنایا بغیر باپ، پھر اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، کیا ہر نبی کے اوپر انعام نہیں کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نبی آسمان پہ چلا گیا ہے؟ مثال بنایا تو کیا مثال بنانے سے یہ مراد ہے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے؟ پھر اس آیت کو چھوڑ کر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا شاہ صاحب کو جب یہ اب احساس ہو گیا ہے کہ اس آیت سے گل نہیں بنی، ٹھیک ہے، کیونکہ الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت جو ہیں ان کے ترجمے کے ساتھ ساتھ یہ جو مفتی نعیم مراد آبادی صاحب نے یہ جو دیا ہے نا فٹ نوٹ، اس نے الحمدللہ ہماری بات کو پوری طرح سے کھول کے پیش کر دیا ہے کہ یہ دراصل مکالمہ ہو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے ساتھ ہو رہا تھا، کے درمیان وہ کفار مکہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی وقت دیتے ہی نہیں تھے، ان کے لیے یہ کہنا کہ وہ نشانی ہے قیامت کی، یہ تو بڑی عجیب سی بات بنتی ہے. اور جو اصل قرآن پاک کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جماعت احمدیہ مسلمہ،
हमारी बात जब आप यहाँ पे लेंगे तो पूरी सियाको सबाक के साथ इस आयत का मतलब बन जाता है, पूरा फिट बैठता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुफारे मक्का के साथ जो डायलॉग किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के साथ के जरिया, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो इतराज था उसका भी जवाब दिया जो पहले वाले ईसा अलैहिस्सलाम थे, और क़यामत से भी उनको डराया, जिस तरह अगली आयत है आयत 66। अगली मैं बात आखिर पे ये बात बयान करना चाहता हूँ। दोस्तों आपने नोट किया होगा, शाह साहब को जब अंदाजा हुआ कि इस आयत से तो बात नहीं बनी, तो अब शाह साहब जा रहे हैं दूसरी आयत की तरफ। कभी कह रहे हैं कि जी बगैर बाप के पैदा हुए, कभी कह रहे हैं कि वो बचपन के मोइज़ात और वगैरह वगैरह वगैरह। तो मोहतरम शाह साहब, हमारा जो हम पूछ रहे थे, कुरान पाक की एक आयत दिखलाएं जिसमें ये जिक्र हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठा लिए गए थे। आपने सूरह ज़ुखरफ की जो आयत पेश की और उसमें वो इन्नहू की जो ज़मीर लौटाने की कोशिश की गलत तौर पर, वो हमने आपको बता दिया कि आपके मुफस्सिरीन इसके ऊपर तो मुत्तफिक ही नहीं है। सा का भी हमने साबित कर दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, कुरान पाक की सूरह कमर से, कि आप वाला तर्जुमा ठीक नहीं बनता, कि उससे मुराद क़यामत कुबरा वाली साथ है। ठीक है, तो इसलिए शाह साहब ये आयत अब फिर दोबारा अवाम के ने सुन लिया, आपकी बात भी मेरी बात भी, अवाम इंशाल्लाह इसके ऊपर फैसला कर लेंगे। आप बेशक नमाज पढ़ लें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है एक प्रोग्राम में एक आयत ही लेके हम चलेंगे इंशाल्लाह। आज सूरह ज़ुखरफ के ऊपर बात हुई है, जब आप अगली दफ़ा आएंगे तो जब आप आएंगे तो किसी दूसरी आयत के ऊपर हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। सूरह